الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء الحسنہ کی یہ 33ویں نشست ہے جس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت، اس کا ایک خاص نام المنتقم، اس پر غور کریں گے، کیونکہ اسماء الحسنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو سمجھنے سے اور ان کی معرفت کی وجہ سے عقیدہ درست ہوتا ہے۔ پچھلی قومیں جو گمراہ ہوئی، اگر آپ ان کی گمراہیوں پر غور کریں گے تو جو روٹ کاس آپ کو محسوس ہوگی، جو جڑ محسوس ہوگی، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ان کی غلط فہمی۔ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کی جمال کی صفتیں بھی بتاتے ہیں، اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفتیں بھی بتاتے ہیں، اور اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی صفتیں بھی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جمال، اس کا کمال، اس کا جلال، یہ تینوں چیزیں اگر ایک بندے کو سمجھ میں آ گئی اور اس کا جو کمبینیشن ہے، صحیح اختلاط، یہ عقیدے میں پیدا ہو جائے تو گمراہی انسان کے قریب نہیں پھٹکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، فمن احصاها دخل الجنہ، جو شخص ان ناموں کی حقیقت کو پا گیا تو بس سمجھ لو جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ جب عقیدہ درست ہوگا تو ایٹومیٹیکلی عمل بھی صحیح ہوگا، اور لازمی بات ہے ایمان اور عمل صالح یہی دو ذریعے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا لب لباب و خلاصہ ہے، وہ دراصل جنت ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ان 99 ناموں کی حقیقت کو سمجھ گیا فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ ہماری گفتگو جو ہوتی رہی تو زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ صفات جمال پر ڈسکس ہوتا رہا۔ 32 نشستیں جو گزر چکی ہیں، رحمان پہ گفتگو کی ہم نے، رحیم پر گفتگو کی، غفار پہ گفتگو کی، غفور پہ گفتگو کی، تواب پہ گفتگو کی، رؤوف پہ گفتگو کی، البر پہ گفتگو کی، جس میں سب میں اللہ تعالیٰ کی شفقت، رحمت، اس کے کرم فرمائی، اس کی عفو درگزری، معاف کرنے کی ادا، بندوں کے گناہوں پر پہلو تہی کرنا، بار بار موقع دینا، یہی وہ سارے مفاہیم ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آتے چلے گئے۔ صرف دین کے اسی حصے کو عیسائیت نے پکڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بس سراسر رحمت ہے، انصاف ہے، معافی ہے، وہاں کرم ہے، لطف ہے۔ تو اب وہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد گناہ کرتی ہے، میجارٹی تو گناہ گاروں کی ہے، نیکوکار تو ہمیشہ مینورٹی میں رہتے ہیں۔ تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گناہ گاروں کا، یہ بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کا، یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی بے حیائی، اس کا حل ہم کیا نکالیں؟ تو انہوں نے حل یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا تجویز کیا، جو بیٹا کفارہ بن گیا، سارے گناہ گاروں کے لیے وہ کفارہ بن گیا، تاکہ
रहमान की एक आखिरी सूरत लोगों के सामने आ जाए। रहमती रहमत, बेटे को कुर्बानी का बकरा बना दिया, नौजुबिल्लाह। सारे गुनाहगारों को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा दुनिया में, और बेटे को सारे गुनाहगारों के बदले में उसको सूली पे चढ़वा दिया, वो कुर्बानी का बकरा। उसकी वजह से सारी इंसानियत की पेनल्टी और फिदिया अदा हो गया। अब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेवा है, वो जालिम रहे, जानी रहे, गुनाहगार रहे, करप्टेड रहे, बेईमान रहे, जन्नत जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नौजुबिल्लाह सबके लिए वो कफारा बना दिया है। यहां से उनकी डगर जो है वो गलत राह पर चल पड़ी, और उसका नतीजा उनको ये भुगतना पड़ा कि ईसाई दुनिया गुनाहों का अंबार बन गई। ईसाई दुनिया गुनाहों का एक दलदल बन गई, जिसमें इंसान फंसता गया तो निकल नहीं पाया। उसके बरखिलाफ आप हमारे बरादरान वतन में देखेंगे कि जो ईश्वर जिसको वो परमात्मा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, उसके पास जलाल ही जलाल है, सख्ती ही सख्ती है। अब जब सख्ती है, जलाल है, पकड़ है, सजाएं ही सजाएं हैं, तो उनको जरूरत पड़ी कि सिफारिशी हो, बहुत सारी देवियां हों जो बड़ी चहेती हों, जो सिफारिश करने वाली हों, जो कभी बीमार को शिफा दे दे, कोई जाहिल को इल्म दे दे, कोई गरीब को दौलत दे दे। लिहाजा देवियों का वजूद आता चला गया। यही चीज मुशरिकीन मक्का के पास थी कि वो देवियों को अल्लाह ताला की बेटियां मानते थे, और ये कहते थे कि जब हम फंस जाएंगे तो ये हमारी सिफारिश करके हमको बचा लेंगे। रहमान की सिफत का उनके पास तारुफ नहीं था। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने अस्माए हुस्ना नाजिल फरमाए, और 20 नहीं सैकड़ों आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है। मुख्तलिफ अल्लाह ताला के नामों पर ये आयतें खत्म होती हैं। कोई आयत खत्म हो रही है अजीज और रहीम पर, कोई आयत खत्म हो रही है रहमान और रहीम पर, कोई आयत खत्म हो रही है तव्वाबुल हकीम पर। इस तरह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने बंदों को इन सारी आयतों के जरिए से और इन आयतों में पाए जाने वाले अस्माए हुस्ना के जरिए से ये पैगाम दिया कि तुम्हारा मालिक तुमको बहुत चाहता है, मोहब्बत करता है, रहमान है, उसकी रहमतें बकसरत है, वो करम फरमा है, बहुत माफ फरमाता है, बहुत ढील देता है, जब भी तौबा करो तौबा कबूल करता है, वो गाफिरुल ज़म्ब है, तौबा कबूल करने वाला, मगफिरत करने वाला, वो गफूरुर रहीम है। लेकिन याद रखो पकड़ भी उसकी मजबूत है, ताकतवर है। उसको जो हम अपनी बोलचाल की इस्तेलाह में कहते हैं ना, उसको हल्के में न लो। वो जब सजा देने पर आता है तो फिर कोई छूट कर भाग नहीं पाता, राह फरार बाकी नहीं रह जाती, लिहाजा उसकी सजा भी सख्त है। वो नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, रसूल मेरे बंदों को बताइए मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, बड़ा गफूरुर रहीम हूँ। वो अन्ना आजाबी अलीम, लेकिन ये भी बता दीजिए मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। जब अजाब आता है तो फिर क्या होता है, वही होता है जो चाइना की सूरत हाल हो गई, भागने के लिए जगह नहीं मिलती, फिर चारों तरफ से वो घेरता है। फिर चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी इस सिफत को बताने के लिए कि वो मुजरिम को सजा देने पर पूरी तरह कुदरत रखता है, कोई रोक नहीं सकता। कुरान पाक में जहां अपनी सिफत मुंतकिमून बयान फरमाई, वहीं जू इंतकाम भी इरशाद फरमाया। 4 मकामात है जहां अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अजीजुन जू इंतकाम। चूंकि तजवीद के कायदे की वजह से अलीफ वहां पर गिर जाता है, हमजा वो हमजा वसली है, हमजा अताई नहीं है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं अजीजुन जू इंतकाम। लेकिन आप जरा लिखा हुआ गौर कीजिए, जो अलग है, इंतकाम अलग है। इंतकाम का लफ्ज इसी से मुंतकिम बना है, और यही मुंतकिम का प्लूरल फॉर्म इन्ना मुंतकिमून अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल फरमाया, बेशक हम इंतकाम लेने पर कादिर हैं। ये इंतकाम क्या है?
یہ انتقام اس میں الف اور تا اس وقت زائدہ کر دیا گیا ہے خاص وجہ سے. اگر کوئی عربی دان ہے تو وہ سمجھ لگا کہ باب افتعال ہے، اور اگر عربی دان نہیں ہے تو اتنی عربی تو ضرور سیکھ لیجئے تاکہ ہم یہ سب سمجھ سکیں کہ یہ تبدیلیاں عربی میں کیوں ہوتی ہے روٹ ورڈ میں، اور اس سے کیا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. جڑ اس کی سہ حرفی ہے نون قاف میم. اگر آپ کوئی عربک ڈکشنری میں اس لفظ کو تلاش کرنا چاہیں گے انتقام، تو غلطی سے بھی الف میں مت تلاش کیجئے، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا نون قاف میم میں. نون قاف میم یہ اس کی اصلی جڑ ہے. اور اسی سے ایک لفظ نقمتن، نقمہ کے معنی ہوتے ہیں سزا، لیکن لازمی بات ہے یہ ہمارا ترجمہ سزا کا عذاب کے لیے بھی کیا جاتا ہے، عقاب کے لیے بھی کیا جاتا ہے، نقمہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے تینوں میں فرق ہے. عقاب فعل کے بدلے میں ہوتا ہے. عقاب کا لفظ بھی آیا ہے قرآن پاک میں. عقاب کا لفظ گناہ جرم کے بدلے میں عقاب ہوگا، اور عذاب کا لفظ جو ہے وہ جہاں ثواب ملنا چاہیے تھا لیکن بندہ ثواب کا مستحق نہیں بن رہا ہے تو ثواب کے جسٹ اپوزٹ عذاب کا لفظ آتا ہے. نعمتن کا جو لفظ آتا ہے وہ نعمتن کے بدلے میں ہے. نعمتن جب اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے اور وہ انعام کی ناقدری ہوتی ہے تو انتقام آتا ہے. اس کو ہم سمجھیں. ایسی سزا جو اللہ کی نعمت کی ناقدری، ایسی سزا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کو انتقام کہتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ انتقام کا جو لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر ہے. ہم لوگ اردو میں لفظ انتقام استعمال کرتے ہیں لیکن بہت اچھے معنوں میں نہیں. وہ بڑے انتقامی آدمی ہے، بہت بدلہ لیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، یہ مفہوم میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ذرا نگیٹو استعمال اردو کا ہے. عربی میں بڑی قدرت والا ہے یہ استعمال. عربی میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر فرمایا ہے وہ نظام یہ ہے کہ انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا، بڑے اچھے نیچر پر، بڑا بھولا بھالا پیدا ہوتا ہے بچہ. بگاڑتا تو ایٹماسفیئر ہے، اس کے والدین تھوڑا بگاڑتے ہیں، اور جو کچھ کسر باقی رہ گئی تھی وہ اسکول بگاڑ دیتا ہے، اور اس پہ مہر جو ہے وہ دوست احباب لگا دیتے ہیں، انسان بگڑ کر رہ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر لڑکا پیدا ہونے والا بڑی اچھی طبیعت پہ، صاف ستھری طبیعت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین خاندان، کنبہ، ماحول، ایٹماسفیئر ہوتا ہے جو اس کو یہودی بناتا ہے، ہندو بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے، مجوسی بناتا ہے. بچہ نہیں ہوتا ہے. حی ابن یقظان نے ایک ناول لکھا ہے عربی میں، ابن طفیل بہت پرانے رائٹر ہے. حی ابن یقظان کہ جنگل میں ایک بچہ اگر پروان چڑھے تو کیسا وہ فطرت پہ پروان چڑھے گا. ایٹومیٹیکلی وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا اور اس کے دربار میں سر جھکائے گا. اور انہوں نے ثابت کیا یہ نیچر ہے انسان کا. لیکن ماحول انسان کو بگاڑتا ہے. تو ماحول جب انسان کو بگاڑ دیتا ہے تو پہلی اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہوئی؟ اچھے نیچر پر ہم کو اور آپ کو پیدا کرتا ہے، صاف ستھری مینٹلٹی کے ساتھ. پہلی نعمت تو یہ ہوگی. دوسری نعمت یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ الانزا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کی تربیت اور رہنمائی کا سامان کرتا ہے. اس میں سب سے بڑا سرمایہ تو رسولوں کی تعلیمات، اللہ کی کتاب ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے رہنمائی کرتی ہے. افہام و تفہیم، واعظ و نصیحت، سمجھایا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبے رکھے گئے، مختلف مواقع ہے جن کے ذریعے سے بندے کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، الرٹ کیا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. اچھی فطرت پر پیدا کر دینے کے بعد دوسری نعمت ہے، بغیر حجت کے اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں چھوڑتا ہے. اب بندے کے سامنے نیک بات آتی ہے، اچھی بات آتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، راہ راست پر لایا جاتا ہے، اس کو بندہ اوائڈ کرتا ہے، نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، انجان بن جاتا ہے، اچھی باتوں کو قبول نہیں کرتا. کبھی کبھی سننے سے بھی
भागता है, बात सुनी जाए तो अमल किया जाएगा। नमाज को जाते जाते हमने एक नौजवान से कहा कि चलो अब तो जुमा का वक्त हो गया, खुतबा शुरू होगा, तो उसने कहा नहीं, मैं इंटरवल में आऊंगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, इंटरवल में आऊंगा, मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने पूछा क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगा जो पहला खुतबा खत्म होके खतीब साहब बैठेंगे ना, जब पहुंचेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत लंबी लंबी सुनाते हैं, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, वो कहाँ सुनना, मुल सब आएंगे, इंटरवल में आएंगे। तो ये बात सुनने से भी भागते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयतें सुनाते तो लोग कानों में रुई के दाग डाल दिया करते थे, कान में बात ही न जाए, अमल करने का मसला ही ना आए। ये शैतान का एक तरीक़ेकार है, महरूम रखना चाहता है इल्म से, सही इल्म से महरूम रखा जाए, अमल नहीं होगा। और कभी कभी सुन लेने के बावजूद कान में बात पड़ गई, मालूम हो गया और दिल में नक्श कर गई, घर कर गई, समझ में आ गई बात, लेकिन अपने जिद्दीपन की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से, ख्वाहिशात की मोहब्बत की वजह से, बहुत से गुनाहों की आदत की वजह से कितने लोग हैं एतराफ करते हैं, जी जानता हूं मैं इसका बड़ा नुकसान है मगर क्या करूं, आदत है, फूक रहे हैं। उनसे कहिए अरे भाई इससे तो लंग्स बिगड़ जाते हैं। कहते जी मालूम है मुझे, भी पढ़ा लिखा हूं मैं, मगर आदत है कि नहीं छूटती। तुमको मालूम है कि इससे लंग्स का कैंसर होता है, तुमको मालूम है इससे हलक का कैंसर होता है, लेकिन फिर भी क्यों? इसलिए आदत है, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी है, माहौल की रियायत है, 20 असबाब है जो यहाँ पे वक्त नहीं कि मैं बयान करूं, जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है, नेकी नहीं करता है। नेकी मानते हुए नेकी है, अच्छा ही है, वो छोड़ता चला जाता है। तो इस पर अल्लाह ताला फिर मोहलत देता है, फिर अल्लाह ताला मौके इनायत फरमाता है, फिर अल्लाह ताला बंदे को छोटी मोटी कुछ ऐसी आजमाइशों से आजमाता है कि उसके कदम हिदायत की जानिब, नेकी की जानिब, भलाई की जानिब बढ़ने लगे, गुनाहों से वो रुक जाए। छोटी मोटी आजमाइशें आती हैं, हादसात होते हैं, उसी के हल्के अहबाब में चेन स्मोकिंग करने वाले को कैंसर हो जाता है, वो खुद देख लेता है, 2-3 दिन छोड़ भी देता महीने 2 महीने के लिए। ये सबको इम्हाल कहते हैं, मोहलत देना। अल्लाह ताला के पास ये भी है, बहुत मोहलत दी जाती है, बहुत मोहलत दी जाती है। और यही नहीं बल्कि मुतनब्बे होने के लिए कुछ ऐसी चीजें आती हैं, आजमाइशें, इम्तिहानी घड़ियां आती है जो इंसान को सुधारने के लिए, इंसान को समझ जाने के लिए बहुत काफी होती हैं। बीमारियों के जरिए से, हादसात के जरिए से, बहुत सी चीजें, और बहुत से प्यारे इंसान होते हैं, उनसे सबक लेकर जिंदगी बदल देते हैं, जिंदगी बदल देते हैं। हमने 20 लोगों को देखा, कोई ऐसे हादसे से 2-4 हुए, कोई ऐसा मसला आया जिसकी वजह से फिर वो अलर्ट हो गए, फिर उन्होंने बिल्कुल सारे गुनाहों को छोड़ दिया, अच्छी भली जिंदगी बसर करने लगे। और कुरान मजीद ने तो एक बात और भी इरशाद फरमाई कि इज़ा जाअकुमुन नज़ीर, कि तुम्हारे पास जरूर एक ऐसी अल्लाह ताला की आजमाइश आएगी जो तुमको अलर्ट करेगी, मुतनब्बे करेगी। कोई अटैक होगा, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई बीमारी होगी, और उसके बाद इंसान को महसूस होगा कि जिंदगी वो कभी भी हाथ से जा सकती है। और जिसको लोग कहते हैं कि आसमान को धोखा देकर आए, जिसको लोग कहते हैं कि मौत को धोखा देकर आए, मौत के करीब से आ गए, बाल बचे, बाल एक बाल का फर्क होता तो मौसूफ चले गए थे, ऐसा हादसा हुआ, ऐसी मुसीबत आई। ये कुरान मजीद ने कहा कि ऐसे बंदों के साथ घड़ियां आती हैं ताकि वो मुतनब्बे हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अभी अल्लाह ताला की तीसरी नेमत है, देखिए, इसके बावजूद भी जो अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करता है कि फितरी अल्लाह ताला ने एक सहूलत इनायत फरमाई थी, तबीयत इनायत फरमाई थी, उसकी आपने रियायत नहीं की। फिर अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों के जरिए से, अपनी किताब के जरिए से मुतनब्बे किया, उसकी कदर नहीं की बंदे ने, उससे गफलत बरती। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मोहलत दी, अलर्ट किया, धक्का लगाया, जरा सा इंजन बंद होके खुला। उसके बावजूद भी बंदे ने फिर अल्लाह ताला की इन चीजों की फिर कदर नहीं की, तो फरमा कि ऐसी सूरत में याद रखो, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिक़ाम। अब अल्लाह ताला इनाम के बजाय इंतकाम लेता है।
اب اس کے انتقام کی شکل شروع ہو جاتی ہے. اس کا پہلا انتقام کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا انتقام اسے گھبرانا چاہیے، ڈرنا چاہیے. پہلا انتقام اس کا ایسا ہوتا ہے جس کو کوئی بھی محسوس نہیں کرتا. پہلا انتقام یہ ہوتا ہے کہ دل کے دروازے پہ تالا لگ جاتا ہے، کھڑکیاں بھی بند کر دی جاتی ہیں، توفیق داخل نہیں ہوتی، اب بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. حد دھرم، ضدی، بے ایمان، دل میں شیطان بس جاتا ہے، غلاظتیں بس جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا. اب اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اس میں اب نیکی داخل نہیں ہو سکتی. وہ سڑا ہوا دل، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حتی اذا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کے مستقل کرنے کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. ارشاد فرمایا اب بس ڈر رہتا ہے کہ اسی حالت میں موت آئے اور پھر جہنم کی وہ غذا بن جائے. کبھی کبھی بہرحال کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے ضدی دھرمی انسان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، پلٹ جاتا ہے، وہ یو ٹرن ہو کے توبہ کر لیتا ہے. لیکن عام طور پر ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا پہلا انتقام، نعمتیں ختم ہو کر اب سزاؤں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہدایت کی محرومی سے، اس گھڑی سے ڈرنا چاہیے. اس گھڑی سے ڈرنا چاہیے کہ کب یہ لکھ دیا جائے کہ یہ ابو جہل یا ابو لہب ہے، اس کو اسلام نہیں ملنے والا ہے. اس سے ڈرنا چاہیے. اگر یہ گھڑی آ جائے انسان کی زندگی میں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ مجرموں کا کیا حشر ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم مجرموں سے انتقام لینے پر قادر ہیں. بڑے بڑے مجرموں سے ہم نے انتقام لیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرعون کا تذکرہ کرتا ہے کہ کتنی اس کو مہلت ملی. اب آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پڑھ لیجئے، حیات طیبہ، سمجھاتے 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 اخیر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں مصر سے، چلا جاتا ہوں. اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کی. قصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. جب ایک شخص، یہ تو جانور میں ہے، آپ دیکھ لیجئے دو جانور لڑتے رہتے ہیں، لیکن ایک جانور جب شکست قبول کر کر وہاں سے ہٹنے لگتا ہے تو پھر دوسرا جانور آگے نہیں بڑھتا، وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے. یہ شکست قبول کیا، واپس جا رہا، میرا ایریا چھوڑ دیا. لیکن مجرم اتنا مجرم ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول میں کھڑے ہو کر بددعائیں دے سکتے تھے کہ خدا کی لعنت آ جائے تجھ پر، پتھروں کی بارش ہوگی تو ختم ہو جائے، لیکن نہیں کیا. اللہ کے رسولوں کے دلوں میں بڑی شفقت ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں نکل جاتا ہوں. ہجرت کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ. صبح دیکھا مسلمانوں کے گھر خالی ہے. خوش ہونا چاہیے تھا، سیلیبریٹ کر لیتا، گھروں میں گھس جاتے، قبضہ کر لیتے، اور کیا چاہیے. لیکن کہا نہیں، چھوڑیں گے نہیں، لگاؤ گھوڑے دوڑا دو ان کے پیچھے، تعاقب کرو. تعاقب کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو انا منتقمون، ہم انتقام لینے پر قادر ہیں، اب ہم نہیں چھوڑیں گے. ذلیل اور رسوا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا. جو محل کا مالک تھا اس کو کیچڑ میں سلا دیا. اور کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ فرعون اور اس کا لشکر اور اس کا خاندان جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے روزانہ صبح اور شام ان کو آگ پر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کباب کو سینکنے کے لیے آگ پہ پھراتے ہیں. صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. اور فرمایا یہ کب تک؟ قیامت تک. اور قیامت کے بعد تو ارشاد فرمایا ٹوٹل آگ میں داخل ہو جائیں گے. قصہ ختم. یہی کیفیت تقریباً ابو جہل کی ہوئی، عتبہ کی ہوئی، شیبہ کی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے اور ہر وہ بدتمیزی کی جو وہ کر سکتے تھے. مالی بائیکاٹ کیا، زبان درازی کی، گستاخیاں کی، مارم پیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی ڈالنے کی کوشش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی. اگرچہ کہ ایسے سپورٹر تھے صحابہ کہ وہ ہمت نہیں کر سکے، لیکن آخری کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی. اللہ تعالیٰ نے حکم ہجرت دیا، راتوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. قصہ ختم ہو گیا. اب کیا چاہیے تھا تم کو؟ لیکن پھر
पूरे हथियार से लैस होकर सज धज कर निकले, लाहौर लश्कर के साथ ढोल बजाते हुए। कितनी दूर? मदीने मुनव्वरा 450 किलोमीटर दूर है। निकल पड़े, वहां जाके खबर लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई, तुम्हारे से क्या लेना देना, चले गए, तुम्हारा शहर खाली कर दिया, और क्या चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अब नहीं, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी गई। 17 रमजान की रात थी, सन 2 हिजरी में। बदर के मकाम पर जिब्राइल ने आके बताया कि यहाँ अबू जहल मरेगा, इसकी लाश रहेगी, यहाँ उतबा मरेगा, वहां शैबा मरेगा। पॉइंट आउट कर दिया गया, जगह बता दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर बाद सहाबा को जगह बता दी, यहाँ ये लोग मरेंगे। और शाम होते होते वहां उनकी लाशें थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। वापस आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अभी एक हुज्जत बाकी है, वापस चलो। फिर बदर के मैदान में ले गए सहाबा को। ले जाने के बाद एक बड़ा सा गड़ा खुदवाया और उसके बाद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाशों को उठाओ, इन गड़े में डालो। और लाशों को उठाकर उन गड़े में डाल दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, अल्लाह ने जो वादा किया था वो तो मैंने पूरा पाया, तेरे साथ जो वादा हुआ था वो तुझको पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल मर चुके हैं ना। कहा कि सुनाने वाला कादिर है, इस बात पर उनको सुना रहा है। उसके बाद कहा कि अब पत्थर लो और गमटे में भर के पत्थर के ऊपर फेंकते जाओ ताकि ये गला बंद हो जाए। पत्थरों की बारिश हुई उन पर, पत्थरों के जरिए से उनके गले को बंद कर दिया गया। क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हाँ, हम इंतकाम लेने पर कादिर हैं। जब हम सजा देते हैं नेमतों की नाकदरी की शक्ल में, जब हम सजा में मुब्तला करते हैं तो फिर बहुत सख्त सजा देते हैं। मुजरिमों से सजा लेने पर हम कादिर हैं। लिहाजा ये साफ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी न करो। अगर अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी होगी तो फिर अल्लाह ताला के इंतकाम का मामला तुम्हारा सामने आएगा। लिहाजा एक जगह तो इरशाद फरमाया कि इब्तिदाई पहली नेमत की नाकदरी, रसूल की तालीम जो एक तंबीह बनकर, एक अल्टीमेटम बनकर पहुंची, तो उसको नजरअंदाज करने की कोशिश, तो उस पर इरशाद फरमाया कि फला यहसबन्नल्लाह, अल्लाह को ये ना समझो कि नौजुबिल्लाह वो कमजोर है। मुखलिफा वादिही रसूलहू, रसूलों से जो वादा किया वो पूरा नहीं होगा, हरगिज नहीं। रसूलों से जो वादा हुआ है उनकी कामयाबी का वो पूरा होगा। क्योंकि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम, अल्लाह ताला कंट्रोल वाला, गलबे वाला, इंतकाम लेने वाला है। लिहाजा अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा। अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि हम मोहलत देते हैं, मौका देते हैं, लेकिन अगर उस मोहलत की नाकदरी हो और जो अल्लाह ताला ने मौके दिए हैं वो मौके भी अवॉइड कर दिए जाए, नजरअंदाज कर दिए जाए, वही गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, तो फिर ऐसी सूरत में इरशाद फरमाया वमन आदा फउलाइका यंतकिमुल्लाहु मिन्हु, जो गुनाहों की तरफ लौट लौट कर जाता है, वमन आदा, गुनाहों को बार बार अंजाम देता है, तो अल्लाह भी इंतकाम लेने पर आ जाता है। क्योंकि इन्नल्लाह अज़ीज़ुल इंतिकाम, अल्लाह ताला बहुत इंतकाम लेने वाला है। उसके इंतकाम से, उसकी सजा देने की कुदरत से तुम डरो, उसको तुम हल्का न समझो कि वो माफ करता चला जाएगा और रहमान है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी रहमतें कसरत के साथ है, वो माफ करता है, करम फरमाता है, लेकिन याद रखो एक मरहले पर फिर वो सजा देने पर आ जाता है। और तीसरी बात जो मैंने आपकी खिदमत में रखी थी कि जब मुजरिम जुर्म पर जरी हो जाता है और मोहलत की भी नाकदरी करता है, फिरौन बन जाता है, अबू लहब बन जाता है, नमरूद बन जाता है, ऐसी सूरत में फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, फिर हम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने पर कुदरत रखते हैं। तो तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट की तरह न समझो जिनकी सजा से इंसान अपनी होशियारी से छूट जाता है, जिस हुकूमत की सजा से इंसान एडवोकेट की जहानत की वजह से छूट जाता है, और जिस हुकूमत की सजाओं से इंसान अपने ताल्लुकात से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से छूट जाता है। कहा
یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلیں گی. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ تمہارا بیک گراؤنڈ، تعلقات، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کو مہلت پر مہلت ملی، مہلت پر مہلت ملی، یہاں تک کہ سیلاب آنا شروع ہو گیا. اب یہ لاسٹ الٹیمیٹم تھا، آخری مہلت تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنیۃ معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا دیکھو آ جاؤ، سفینے میں سوار ہو جاؤ اور اب اللہ کا انکار نہ کرو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو. اس غرق ہو جانے والے ناخلف فرزند نے کہا کہ میں تو پہاڑ پہ چل رہا ہوں، یہ اتنا اونچا ہے، سیعصمنی من الماء، کہ پانی سے یہ پہاڑ، ڈوبنے سے یہ پہاڑ تو ہر حال میں بچا. اتنا تھوڑی پانی آئے گا کہ 7 فٹ کے پہاڑ کی چوٹی پر آ جائے پانی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، والد ہے سب سے بڑی بات، والد سے بڑھ کر اور کون شفیق ہوگا. پھر رسول ہے، بات مان لیتا، لیکن آخری وہ مہلت تھی جس کی اس نے ناقدری کی. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، ختم، غائب، نظر ہی نہیں آیا، ڈوب گیا. اب جب ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام رو پڑے. بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اولاد اولاد ہوتی ہے. صاحب اولاد کی محبت سے واقف ہوتے ہیں. جن کو اولاد نہیں ہوتی ان کو ابھی اپنے والدین کی بھی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتے ہیں. اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، اس کو ہم الفاظ میں نہیں تعبیر کر سکتے ہیں. وہ دل سے پوچھئے، جو دل تڑپتا ہے، جو دل سوچتا ہے، جو اندیشے ہوتے ہیں. ہمارے ایک معالج تھے ڈاکٹر رضوی صاحب لکھنؤ میں، ہم لوگ انہی کے پاس بخار آتا تو چلے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی ساتھی کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے ہوئے، کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بڑا کلینک نہیں تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا. اور ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ یہ ہے، پیشنٹ میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، باہر دیکھ رہے ہیں. روڈ جو جا رہی ہے اس پہ گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پیشنٹس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بخار ہے، ڈاکٹر صاحب ہاں ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف ہے، لائن سے بیٹھے ہوئے کرسی پہ ہم لوگ. میں بھی ہوں، میں کسی کو ساتھی کو لے گیا تھا میں. اس کے بعد اچانک ہاں بولے کیا ہوا، اچھا ہے ٹھیک ہے، لاؤ. اب نفس بھی پکڑ لیا، دلچسپی بھی لے لی. تو ذرا حیرت ہوئی، اور چونکہ ہم ندوے کے طالب علم تھے تو تھوڑا ڈاکٹر صاحب بے تکلف تھے، بات چیت زیادہ کرتے تھے ہم سے، لکھنوی انداز تھا ان کا. تو جب پھر ہم قریب آ گئے تو بولے کہ اصلاً کیا ہوا تھا بھائی صاحب کہ میرے بچے یہ ٹائم اسکول سے گزرتے ہیں رکشے پہ، آج لیٹ ہو گئے تھے، میرا دل نہیں لگ رہا تھا. اب جب بچے گزر گئے تو اب مجھے اطمینان ہو گیا، اسی لیے اب میں پیشنٹس میں دلچسپی لے رہا ہوں. اور آج اب آپ سنیے، اور میں کہا آج میں اپنے والد کو یاد کرتا ہوں. جب میں کنگ جارج میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو اسپیشل کلاسز کی وجہ سے بجائے 5 بجے کے رات میں 8 بجے میں چھٹا. اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کالج سے نکلا تو دیکھا سامنے فٹ پاتھ پہ ابا ٹہل رہے ہیں. تو میں نے ان کو ڈانٹا تھا اس وقت، بڑے جوان ہو گیا ہوں، آپ کو عقل نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، آتا ہوں. اس زمان میں موبائل تھوڑی تھے، تو میں آ رہا ہوں، میں پہنچتا ہوں، یہ کیا آپ یہاں پہنچ گئے، چھوٹا بچہ ہوں کیا میں. بولے آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی کی تھی، کہ وہ والد کا دل جانتا تھا کہ وہ کتنے بے چین رہے ہوں گے جب میں 3-4 گھنٹے لیٹ آیا. تو یہ جب تک کہ انسان باپ نہیں بنتا اپنے باپ کی قدر نہیں آتی. جب باپ بن جاتا ہے تب باپ کی قدر آتی ہے. ایک صاحب ایک نوجوان لوگ پتنگ اڑا رہے تھے. پتنگ ابھی گزشتہ میں نے آپ لوگوں نے جو کوئی اڑائی ہوگی، اللہ محفوظ رکھے، لنگڑے لولے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہی لت لگی ہوئی تو چھٹتی نہیں، جس کو میں نے کہا نا عادت بن جاتی. اور دھوپ بہت تیز تھی. والد صاحب بار بار کہے کہ بیٹے 1 بج گیا ہے، 1:30 بج گیا، دھوپ تیز ہو گئی، لو لگ جائے گی، آ جاؤ بیٹے، اتر جاؤ بیٹے، آؤ بس تھوڑی دیر میں آؤں گا. تھوڑی دیر میں والد صاحب نے کیا کیا، اس نوجوان کے 1 سالہ بچے کو گود میں لے کے چھت پہ آ گئے. تو چھت پہ آتے ہی نوجوان والد کو ڈانٹا، ابا کیا کر رہے ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے، بچے کو لو لگ جائے گی. بولے جس بچے کے لیے تو اب تڑپا اس بچے کے لیے تو جب سے تڑپ رہا، جو تیرا دل اب بولا وہ میرا دل جب سے بول رہا، میں اسی تڑپ رہا.
जो वालिद की मोहब्बत होती है वो बेपनाह होती है, जो माँ की ममता होती है वो बेपनाह होती है। अल्फाज में इसको नहीं बयान किया जा सकता है। अक्लमंद महसूस करता है, बस महसूस करता है कि मेरी माँ ने कैसे मेरी रियायत की, ये मेरे वालिद ने कैसे मेरा ख्याल रखा। ये महसूसात की चीज है, ये मनकुलात में से नहीं है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल क्या तौबा होगा, आप अंदाजा कीजिए। निगाहों के सामने नौजवान बेटा, यूं भी अंबिया अलैहिस्सलाम का दिल बहुत रहीम तेज और शफकत वाले। नौजवान बेटे की लाश जब देखा होगा, उथल पुथल पानी इधर मार रहा उधर मार रहा, तो कितनी तड़प हुई होगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में हाथ फैला के कहा, मौला डूब गया, मर गया, किस्सा खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह जहन्नम से बचा लीजिए, अल्लाह जहन्नम से बचा लीजिए कि इसको जहन्नम में न डालिए। अगर अबदी जो अजाब है हमेशा का उखरवी अजाब, उससे अल्लाह बचा लीजिए। कहा अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह का जलाल, कमजोर मत समझो अल्लाह ताला को, नरम मत समझो, हल्के में न लो, कोई निस्बत काम आने वाली नहीं। तुम्हारा बैकग्राउंड, खानदानी ताल्लुकात, पॉलिटिकल रिलेशन, कोई चीज नहीं। नूह अलैहिस्सलाम 5 जलील कदम रसूलों में से, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 उलुल आज़्मी मिनर रसूल कहा गया है कुरान मजीद में। वो हजरत नूह बेटे की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ला तस्अलनी मा लैसा लका बिही इल्म। ऐ नूह, अल्लाह का फैसला है वो हलाक होगा, आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, आप सवाल करने का हक नहीं। वला तकुन मिनल जाहिलीन, नादानों में से ना बने आपको ये दुआ करने का हक नहीं है कि इसकी मग़फ़िरत हो। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, आपके खानदान वालों में हम उसको शुमार भी नहीं करते। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, सालिह नहीं था, नबी के खानदानी के मुताबिक उसके आमाल नहीं थे। अब मुंतकिम इंतकाम ले रहा है, उसको बर्बाद और तबाह कर रहा है, आपकी दुआओं से उसको नहीं बचाया जाएगा। कोई ताल्लुकात, बैकग्राउंड, कोई होशियारी, जहानत, पेनल्टी कोई काम नहीं आएगी जब अल्लाह का इंतकाम आएगा। लिहाजा कभी अल्लाह ताला को ये ना समझा जाए कि वो ईसाइयों के खुदा के तस्वुर की तरह है कि बेटे को भेंट पे चढ़ा दिया और मुजरिमों को छुटे हुए देखता रहेगा। नहीं, वो सजा देगा, मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। उसकी रहमतें जो तकाजा करती है तो वो तकाजे की वजह से वो मुतनब्बे करता है, खबरदार करता है, अलर्ट करता है, अल्टीमेटम देता है, मोहलत देता है। लेकिन याद रखिए, एक मरहला आता है जब अल्लाह ताला की मोहलतें खत्म हो जाती हैं, देर सिया हो जाता है, मोहर लग जाती है, इंसान कुफर पे मरता हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाता है। इसीलिए ये जो अल्लाह ताला की सिफत है मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला, और उसको अल्लाह ताला ने मुंतकिम नाउन की शक्ल में, ग्रामेटिकल इस्तिलाहें हैं, इस्म की शक्ल में भी इस्तेमाल फरमा, वर्ब की शक्ल में, फिर यंतकिम ये भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मज़दर की शक्ल में इंतकाम, तीनों तरह से अल्लाह ताला ने अपनी इस सिफत का इस्बात किया, जिससे ये अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला अपने जलाल का इज़हार करना चाहता है। और मैंने अर्ज किया था कि जब तक के सिफात जमाल, सिफात जलाल, सिफात कमाल का सही कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इस्लाम नहीं है। तो सही अल्लाह का खौफ भी होगा, डर भी होगा, और उसकी पकड़ का एहसास भी होगा। इन्ना बख्शा रब्बिका लशदीद, किस शिद्दत के साथ को फिर बर्बाद करता है। ये खौफ जब तक नहीं होगा, जब तक इंसान सही जगह पर नहीं चलेगा, उसका ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं रहेगा और जराइम का मैलान बढ़ता रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का भी ऐलान फरमाया कि ये अल्लाह की सफर को तो हमेशा याद रखो कि वो इंतकाम लेने पर आगे रहे, इंतकाम लेता है। और उसने लिया है, उसने नमरूद से लिया, उसने फिरौन से लिया, उसने हामान से लिया, उसने क़ारान से लिया, उसने अबू लहब से लिया, अबू जहल से लिया। अबू लहब का क्या हशर हुआ, पढ़िए अब कैसे वो मरा जाके सहरा में, कैसे उसके अंदर ताउन जैसी बीमारी पैदा हो गई थी, सड़े हुए फोड़े निकल रहे थे, मर गया। तो बेटे उसकी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं हुए, किराए के मजदूर मंगाए गए, हबशी गुलाम आए तो उन्होंने कहा नहीं, सड़ी हुई लाश को हम नहीं उठाएंगे। लिहाजा बांस लिए, लंबे लंबे बांसों पर उसकी लाश को उठाकर सहरा में फेंके, कब्र नहीं खोदी,
बल्कि सहरा में फेंकने के बाद ऊपर उसके रेती डाल के भाग के चले आए। आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चाइना में तो उठा के देख लीजिए आप तारीख, बहुत जुल्म कर रहे थे ना मुसलमानों पर, और नापाक चीजों को हलाल किए हुए थे ना, खबाइस खा रहे थे, और अल्फवाहिश को राइज किए हुए थे ना, समझ रहे थे कोई पकड़ नहीं आएगी, कैसे पकड़ आई। और दुनिया की तरफ अल्लाह की गिरफ्त बढ़ती जा रही है। वक्त तौबा है, वक्त नदामत है, अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त है। इस वक्त मेडिकल साइंस भी नाकाम हो चुकी है, शिकस्त खोदा है। अगर कोई तदबीर काम आ सकती है तो बस अल्लाह से रुजू करो, उसकी रहमती मांगो, उससे माफी मांगो, आफियत मांगो, सलामती मांगो, क्योंकि वो अजीजुन ज़ुंतिकाम है, इंतकाम लेने पर कादिर है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की इन हकीकतों को समझने की तौफीक इनायत फरमाए और इसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।